हाँ जी, गुड आफ्टरनून। अपने कोले जिहड़ा पंजाबी भाषा का अध्यापन है उहदे विच जिहड़ा विषय है अपने कोले कि भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत। उस तो पहला जिहड़ा आपां विचार साझा करके आए सीगे वो सीगा जी कि भाषा की प्रकृति। उस तो पहला आपां कीता सीगा जी विचार साझा कि भाषा का जान पहचान, उसके अर्थ, उसकी जो परिभाषा करता ने उन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ रूपों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ जानकारी दी। हुण की हैगा कि भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत। भाषा की उत्पत्ति का मतलब कि भी यह उत्पन्न कित्थों हुई, सानू ਵੱਖ-ਵੱਖ सिद्धांतां राਹੀਂ जानकारी मिलती हैगी आ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ जान पहचान की गल करनीए भी ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੀ जान पहचान की हैगी आ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ जान पहचान की गल करांगे जी, जान पहचान ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ दूसरे विषय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ इतिहास बहुत पुराना है। इतिहास बहुत पुराना है मतलब की हैगा जिहड़ा मनुख हैगा ते जिहड़ी उसकी भाषा का इतिहास कहते बहुत पुराना है। ये कहते एक प्रत्यक्ष है। किवें प्रत्यक्ष है मतलब ये दिखता है, कहते किवें दिखता है? कहते मनुख के जन्म तो पिछों भाषा का जिहड़ा हैगा उत्पत्ति हुई है। मनुख के जन्म तो पिछों भाषा की हुई है जी उत्पत्ति हुई है, मतलब भाषा का जन्म होया है। पर कहते ये किवें होया मतलब भाषा का जन्म जिहड़ा हैगा कहते मनुख के जन्म तो बाद होया है, पिछों होया है। और ये किवें होया इसके बारे कहते भाषा जिहड़े विग्यानी हैगे ने कहते उन्होंने कोई ठोस जिहड़े हैगे ने जिवें प्रमाणिकता जिहड़ी हैगी है वो कहते वो उस रूप तक पहुंचे नहीं, ठोस रूप तक पहुंच ही नहीं सके। की हैगा जान पहचान दे विच आपां किवें लिख सकते हैं? मनुख ते भाषा का इतिहास बहुत पुराना है और यह प्रत्यक्ष ज्ञान है कि किहड़े रूप दे विच जी कि जिहड़ा मनुख दे जन्म तो पिछों ही भाषा का जन्म हुंदा है जां भाषा का उत्पत्ति हुंदी है। हुण ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪत्ति ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ दैवी सिद्धांत। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ दैवी सिद्धांत ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। दैवी सिद्धांत ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ दैवी ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ दैवी ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਹੁਣ दैवी ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ दैवी ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਖੋ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਹੁਣ दैवी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ दैवी ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ
उत्पत्ति का ये सिद्धांत सब तो की सीगा जी पुराना है की हैगा ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ दैवी सिद्धांत की हैगा भाषा दी उत्पत्ति दे सिद्धांतां दे विचों ये सब तो पुराना सिद्धांत है और ये आध्यात्मिक सोच दे नाल जुड़िया हुआ है ਜਿਹੜਾ ਇਹ सिद्धांत है ये सिद्धांत आध्यात्मिक सोच नाल जुड़िया होया है और धार्मिक आध्यात्मिक सोच के नाल जुड़िया होया है जी तां इस सिद्धांत नूं कहंदे मनण वाले इस सिद्धांत नूं मनण वाले जिहड़े लोग हैगे ने तां सब तो पहला मैं एक उस नूं दस्सण तो पहला मैं दसूंगा जी आध्यात्मिक सोच की हुंदी है स्पिरिचुअल थिंकिंग की हुंदी है भी जो साडे धर्म ने जानकारी दित्ती है जो साडे धर्म ने एक भाषा दे राहीं जां साडे अपने एक जीवन दे विच जो एक विकास दा योगदान पाया हैगा ਉਹੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਮਈ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ਆਧਾਤਮਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ दैवी ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਬੂਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ दैवी ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ दैवी ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ दैवी ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ दैवी ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ दैवी ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪੰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਤਪੰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ दैवी ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ दैवी ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹਿਬਰੂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਿਬਰਿਓ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿਬਰਿਓ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ दैवी सिद्धांत है, मतलब ईसाई धर्म ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਏ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਤਪਤੀ ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੇਵਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਹਿਬਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਰਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਈਸਾਈ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦਾ ਹਲੇ 3 ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੋਧ। ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੋਧ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੋਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ दैवी ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ दैवी ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਈਸਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ दैवी ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਵਬਾਣੀ ਹੈ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿਬਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਅਰਬੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਧ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ दैवी ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋ ਉਸ ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਖੋਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤਰ ਪਛੇਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਅਨੁਕਰਨ ਜਾਂ ਨਕਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਅਨੁਕਰਨ ਜਾਂ ਨਕਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਖੇੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਵੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਨੁਕਰਨ ਨਕਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਅਨੁਕਰਨ ਜਾਂ ਨਕਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਅਨੁਕਰਨ ਜਾਂ ਨਕਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਕਰਨ ਜਾਂ ਨਕਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਅਨੁਕਰਨ ਤੇ ਨਕਲ, ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਕਰਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾਗਾ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਉਸ ਦਾ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਦਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪੰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਨੁਕਰਨ ਜਾਂ ਨਕਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾਗਾ ਉਹ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾਗਾ, ਸਭ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ
इस सिद्धांत ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੁਕਰਨ ਜਾਂ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਧਾਤੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਧਾਤੂ ਦਾ सिद्धांत। धातु का सिद्धांत जे ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਧਾਤੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਧਾਤੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਧਾਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਤੂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੂਲ शब्द मिले जिसनों धातु मन्निया गया है, जिसनों धातु मन्निया गया है। इत्थे भी किते ना किते आपां पहला इहदी सकारात्मक स्थिति वल चलदे हैं कि धातु दा सिद्धांत। हुण धातु जिहड़ा हैगा कहंदे परमात्मा वालों कहंदे कुछ मूल शब्द ने मिले सीगे जिस नूं धातु मन्निया गया। मनुख वालों मनुख ने गल करती कहंदे की हैगा इहदे विच मैक्स मूलर हैगा साडे कोले। मैक्स मूलर दे अनुसार की हैगा वो कहते भी प्राचीन मनुख के अंदर कहते धातु घड़न की जिहड़ी एक अदुੱਤੀ शक्ति सी ना, वो कहते जिसकी सहायता नाल कहते भाषा की उसने की हैगा जन्म तो ही कहते विकास होया है। भाषा का कहते जन्म तो ही विकास होया है, परंतु कहते की है काल्पनिक धारणावां ने। मैक्स मूलर ने यह आपां नूं परिभाषित कर दिता कि जिहड़ी भाषा हैगी है प्राचीन समय दे विच कहते मनुख कोले अदुੱਤੀ शक्ति सी जिन्हां ने धातुआं दे राहीं सहायता लैके एक भाषा दा जन्म ते विकास कीता है। पर ये की हैगी ने गल्लां किसी ने देखी, किसी ने सुनी, किसी ने समझ नहीं, पर वो की हैगी ने कहते काल्पनिक है। मैक्स मूलर ने सानू परिभाषा दे के इस दे विच सानू ज्ञान हासिल करवाया है। तां कहते उंज भी जिहड़ी भाषा हैगी है कहते भाषा नूं कहते धातु मिल के नहीं बनाउंदे, भाषा नूं की धातु मिल के बनाउंदे। आपां गल कर रहे हैं कि भाषा दा शुरू ते आपां गल कीती भाषा दे अर्थां दी जां परिभाषावां तो आपां इस सिद्धा कड्ढिया सी कि जदों कुछ विचार जब धुनियां लहरात्मक रूप दे विच लिपि राਹੀਂ संबोधन ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੁਝ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਧਾਤੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਦ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗਲਤ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅਨੁਕਰਨ ਨਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਧਾਤੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਧੰਨਵਾਦ।